السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ست سری اکال۔ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی حضرات کا امن عالم چینل یوٹیوب پر خیر مقدم ہے۔ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے ست سری اکال۔ بہرحال ہم نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی جو تلاوت کیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ کا نور ہی جو ہے زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے۔ اسی وزن پر، اسی مضمون پر بابا گرو نانک دیو جی کی مشہور وانی ہے جو ہمارے تمام سکھ بھائی پڑھتے ہیں کہ اول اللہ نور پایا قدرت دے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجا کون پلے کو مندے، جس کے ارتھ ترجمہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کو بنایا اور اپنے نور سے ہی کائنات کی تخلیق کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری وخلق کل شیء من نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اور میرے نور سے ہی تخلیق کائنات کیا۔ بابا گرو نانک دیو جی جنم ساکھی میں فرماتے ہیں، کتھے نور محمدی ڈٹھے نبی رسول، نانک قدرت دے خودی گئے سب بھول۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کئی انبیاء کو پیدا ہوتے دیکھا، اے نانک تو خدا کی قدرت دیکھ کر اپنی خودی کو بھول گیا۔ یہ تعلیمات ہم کو قرآن، حدیث اور گرو گرنتھ صاحب میں بھی ملتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ست سری اکال کا خلاصہ کریں گے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، سب کے پاس ایک کلمہ ہے۔ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پہ مسلمان ہیں، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، سب سے پہلے جو شبد ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے کرسچن ہیں، ان کا ایک شبد ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کا ایک شبد ہے۔ سکھ بھائیوں کا جو شبد ہے کہ گھر میں ہے کوئی اگر نیا آدمی آیا تو اس کو ست سری اکال بولتے، پروگرام میں ست سری اکال سے شروع کرتے ہیں۔ گویا کہ کوئی بھی گرو گرنتھ صاحب کی وانی جب پڑھتے یا ملاقات کرتے تو ست سری اکال سے شروع کرتے۔ تو ہم آج سکھ بھائیوں کو بتانے آئے کہ اس کا حقیقی ارتھ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ست سری اکال گرو گرنتھ صاحب میں جو شبد آیا ہے، سکھ مذہب میں جو ہے بہت بڑا ایک کلام ہے، اور خاص کر سانچے گرو کے جب سچے بھکت ہونے کا ہم دم بھرتے ہیں تو ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ست سری اکال کا ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کا آتمک آدرش کیا ہوتے ہیں، کہ ہم بڑے جوش و خروش سے یہ نعرہ لگاتے ہیں ست سری اکال، تو اس کے جواب میں آتا ہے کہ بولے سو نہال۔ یہ کیا حقیقت میں سانچے گرو بابا گرو نانک جیسے آتمک درش دینے والے، روحانی پیغام دینے والے اب یہ شبد کو کیوں لائے، اس کی حقیقی ترجمہ یا معنی یا ارتھ کیا ہوتے ہیں، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ست سری اکال بولے سو نہال، یعنی آتمک آدرش، روحانی مقصد یہ ہوا کہ اگر نانک کے سچے بھکت بنو گے تو آتما نہال ہو جائے گا۔ یہ پیغام اور واحد گرو کا سانچا چیلا سچے دھیان، گیان اور بھرپور تپسیا سے روحانی کمال کو پہنچ کر پرماتما کے آکاش وانی الہام بشارات سے فیضیاب ہو کر پرماتما کے لیلا کے روحانی رموز کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ یہ پیغام حقیقت میں اصل ست سری اکال کا ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی آپ صرف ست سری اکال ہی نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ جنم ساکھی بھائی منی سنگھ صفحہ نمبر 111 اٹھائیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے اس کی جیونی میں کہ جب بابا گرو نانک دیو جی آپ
मुसलमानों से मिलते थे। सूफियों से तो आपका बहुत गहरा ताल्लुक रहा, पूरी जीवनी बाबा गुरु नानक का सूफियों से मुलाकात का ही है। किस तरीके से सूफियों से मिलते थे, कैसा प्रेम भाईचारगी था। तो जन्म साखी भाई मुनि सिंह सफ़ा नंबर 111 में लिखा है कि जब भी किसी मुसलमान से आप मिलते थे तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ही आप कहा करते थे। ये जन्म साखी में लिखा हुआ है। और जब आप मक्का को गए, हमारे तमाम सिख भाइयों को मालूम है, सिख विद्वानों को, ज्ञानी लोगों को मालूम है कि आपने 2 मरतबा हज किया और 1 साल आप मक्का मुकर्रमा में आपने क़याम किया, वहां पर आपने जो है छिल्ला कशी की। जब आप मक्का जा रहे थे, जन्म साखी उर्दू मतबूआ 1902 सफ़ा नंबर 177 में आप फरमाते हैं मर्दाना साहब से। ये मर्दाना साहब कौन है? हमारे सिख भाइयों का मालूम है कि मर्दाना साहब ये एक मुसलमान हैं और इनका असली नाम सैयद रुकनुद्दीन है। तो आप फरमाते हैं कि ऐ मर्दाना, जो शख्स अल्लाह व रसूल की घर की ज़ियारत कराहियत से करता है वो अल्लाह व रसूल की निगाह में चोर है। ऐ मर्दाना, खूब याद रखो, जो काबतुल्लाह को ना माने वो काफिर है, खा वो कोई भी हो। तो बाबा गुरु नानक देव जी जब आप मक्का को जा रहे हैं मर्दाना साहब को लेकर, तो गुरुवाणी में आता है कि बाबा फिर मक्के गया, नील बिस्तर धारे बंधारी, असाहत किताब कछ कूजा बांग मसल्ला धारी, बैठा जाए मसीत विच जिथे हाजी हज गुजारी। बाबा गुरु नानक देव जी और आपको मोहतरम सामीन कराम आपको बताता चलूं कि बाबा गुरु नानक को सूफिया कराम फरमाते हैं आप हज करें, जिसकी वजह से आप फरमाते हैं कि गुरु नानक ही नहीं बल्कि हजरत हाजी बाबा गुरु नानक जी देव जी रहमतुल्लाह अलैह, ये सूफिया कराम की जबान है। तब आप जब मक्के को जा रहे हैं तो आप नीले लिबास पहने और अपने हाथों में असा लिए, असाहत किताब कच, अपने हाथों में असा पकड़ते हैं। और बाबा गुरु नानक देव जी आप शस्त्रधारी नहीं थे बल्कि असा रखते थे, और असा रखना ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तमाम सूफिया कराम की वाक़यात, सवान हयात, जीवन चरित्र उठाओ तो मालूम होगा तमाम सूफिया कराम असा रखते थे। उन्हीं सूफिया कराम में से बाबा गुरु नानक देव जी रहमतुल्लाह अलैह आप पूरी जिंदगी अपने हाथों में असा लिए, जिसकी वजह से गुरु ग्रंथ साहब में शब्द आता है कि असाहत किताब कच, अपने हाथों में असा लिए, किताब यानी कुरान करीम को पकड़े, और कूजा बांग मुसल्ला धारी, कूजा लिए, कूजा उसको कहते हैं जो उर्दू जबान में कहा जाता है लोटा, यानी वजू करने के लिए जो पानी जिसमें रखते हैं, पानी लेते हैं लोटा, उसको कूजा कहा गया। मुसल्ला लिए, और बांग, बंग जो है ये अजान को कहा गया है कि गुरु नानक अजान देते हुए जो है मक्का मदीने को गए। और उसके बाद बैठा जाए मसीत विच जिथे हाजी हज गुजारी, आप उसी मस्जिद में जाकर बैठते हैं जहाँ हाजी लोग हज के अरकान अदा करने के बाद बैठते हैं। तो बाबा गुरु नानक आप मक्के को गए, हज करे, और उसके बाद हज से जब वापस आ रहे हैं तो आप बगदाद को और उसके बाद दीगर औलिया कराम के दरबार में जो है हाजिरी देते हुए फिर आप हिंदुस्तान को आए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। आप वीडियो को तफसील से देखने के लिए अमन आलम चैनल यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब करें और इसको अमन शांति के पैगाम को देखें। दुआ है कि अल्लाह ताला जो हिंदुस्तान को अमन शांति का गहवारा बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सत श्री अकाल।